Alright, so suppose you are given a system like this, a transfer block diagram system like this, and you are asked to calculate y over x. And the question doesn't say anything, how you do it. Naturally, you understand that there are two methods. One is block diagram reduction, reduce the block diagrams and finally get y over x, which you did in the previous week, previous classes. So this is one way, this is known. The alternative way is to draw a signal flow graph for this. Draw a signal flow graph for this, and then after you have drawn the signal flow graph, apply Mason's rule. So that's what we will do here. Remember, the question says that use Mason's rule, you will not use block diagram reduction. And if the question tells you specifically use block diagram reduction technique, then you will use block diagram reduction technique. But if the question says nothing, it says find y over x, then you have the choice. You can choose whatever is convenient. Okay. So this question says find y over x using Mason's rule. So first thing that we will draw a signal flow graph for this block diagram. And yesterday, if you were here, day before, if you were here, then I explained to you, but never mind. Try to understand that the diagram for this block diagram, this one, is converted to the signal flow graph. I give you 2-3 minutes for you yourself to visualize. If you cannot, then of course I will help you. Take a look at the two diagrams. They are both in front of you. Maybe a little bigger. That's the most I can get. This one. Okay. So the two diagrams again. Oh, making it big is not good. You cannot see it. Let's make it still smaller. Okay, do you see both the diagrams now on the screen? That's fitting, I guess. দেখো তোমরা এই ডায়াগ্রামটা বুঝতে পারছো কিনা এই ডায়াগ্রামটাকে এইভাবে আঁকা যায় right try to understand and if you did we'll skip this part if you did not you have to ask me then I'll do it again for you. স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার আমার একটু ঢুকতে লেট হয়ে গেছে অ্যাটেন্ডেন্সের লিংক এটা অফ হয়ে গেছে Attendance এখন না বাবু attendance at the end of the class জি স্যার attendance at the end of the class I'll open it for you. I'll give you 10 minutes if necessary more. You will do it after the class. And আমি তোমাদেরকে লাস্ট টাইমে যারা এসেছিল তারা শুনতে পেয়েছো কারণটা কি কেননা যদি আমি ওই 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা খোলা রাখি people will come at their sweet time take the attendance and then leave. Of course, এরকম যদি করো if people start cheating themselves, that you'll be cheating yourself. It doesn't matter to me, but then I try my best to keep you on the class as long as you know. This is the effort I put in. But then at the end of the day, it's your matter. Okay. So if you are in the class, at the end of the class, it will be open for you. We'll see it right away, and then. Give the attendance and go to another class or do whatever. Okay, sir. I think 10 minutes is okay after the class. You go. 10 minutes, ঠিক আছে না? ঠিক আছে স্যার. Okay. So after the class, I'll tell you. দেখতে পাবি এখানে দেখাবো তোমাদেরকে। দেখতে পাবি কিভাবে attendance করা উচিত হবে। Okay, a diagram ঠিক আছে কিনা? Signal flow graph হয়েছে সবার? জি স্যার। Okay, I can see here one voice. কারো আমি জিজ্ঞেস করি কাউকে যে তোমরা কয়জন এটা বুঝতে পারছো না এটা এই ডায়াগ্রামটা এই ব্লক ডায়াগ্রামটাকে আমরা সিগন্যাল ফ্লো গ্রাফ এইভাবে আঁকলাম কয়জন বুঝতে পারছো না যদি একজনও বুঝতে না পারে থাকে তাহলে আমি এটার উপর দিয়ে যাবো আবার আছে কেউ স্যার এখানে 1 কেন স্যার কোনটা
ওই প্রথমটা এটা আচ্ছা ঠিক জি আছে স্যার, নিচে লুপগুলো 1 1 এর জন্য আর কি 1 টা কোনো লেখা গুড থিং। দেখো এই এই যে বক্সটা এই যে এটাকে বলছি আমরা এই নোটটা দেখানো, বুঝতে পারছো? এই সামিং জাংশনটাকে আমরা এই নোটটা দেখানো। তাহলে এই সামিং জাংশনে কি হচ্ছে দেখো, এক্স আসছে আর আসছে ওয়াই মাইনাস ওয়াই, এক্স আসছে আর মাইনাস ওয়াই আসছে, তাই না? সো এক্স এখানে দুইটা, তাহলে দুইটা সিগন্যালের যোগ হবে, তাহলে একটা হবে এক্স আসবে, এক্স এর সাথে যোগ হবে মাইনাস ওয়াই, তো রাইট, এক্স এর সাথে ওয়াই এটা মাইনাস সাইন। তো তুমি যদি এটা না করে যদি তুমি বলতে চাও না আমি এখানে দেবো, তাহলে কেমনে হতো বলো দেখি? এটা যদি তুমি এখানে দিতে তাহলে হতো না, তাই না? x, then x would be simply minus y. So we want to make this signal x minus y. So x is going here with the gain of 1 and then you are adding it. Just because of this addition you are putting the extra. এখানেও তাই দেখো, এটা হলো তোমার এই নোটটা, এই বক্সটা হলো এই নোটটা, এই নোটটা কি যোগ হচ্ছে, এইটার যে আউটপুট, এই নোডের যে আউটপুট, এটা যোগ, এইটার সাথে যোগ হবে এই যে এই জিনিসটা মাইনাস সি অফ হোয়াট এভার। সো এই যে যোগ হলো, এটা যোগ হলো এই সিগন্যালটা গেল এখানে। সো দিস ইজ দ্য সিগন্যাল গোয়িং হিয়ার and then from this point is coming minus c, from this point is coming minus c। এবার বুঝতে পেরেছো 1 কেন দেওয়া হলো? This is for clarity জি স্যার। and this is for understanding। ওকে, এখানেও তো একই ভাবে করা হয়েছে। আউটপুটটা তুমি দেখো, এই আউটপুট সিগন্যালটা কি আসছে এখানে, এখানে আউটপুট সিগন্যালটা আসছে এই সিগন্যাল আর এই সিগন্যাল দুইটার যোগ, দুইটা অ্যাড করো তুমি আউটপুট পাবে, তাই না? এই জাংশনে যেটা, এই জাংশনটাই আউটপুট, এটাই আউটপুট। ওকে, সো দিস আউটপুট ইজ গোইং টু বি দিস সিগন্যাল প্লাস দিস সিগন্যাল, তার জন্য এটা দেখানো হচ্ছে। ওয়াইটা হলো জাংশন। তুমি ইচ্ছা করলে এটা বাড়িয়ে নিয়ে যেতে পারো, নিয়ে 1 দিয়ে আবার ওয়াই লিখতে পারো if you like it। So this y is coming from this signal plus this signal plus this signal। আর কোনো কোশ্চেন আছে কি তোমাদের? আচ্ছা, এবার দেখো এই যদি ডায়াগ্রামটা হয়, সিগন্যাল ফ্লো গ্রাফ যদি হয়, আমরা যদি মেসনস রুল অ্যাপ্লাই করি, এন্ড ইটস ভেরি সিম্পল প্রবলেম। ওকে, আমি ছেলেদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তোমরা করেছিলে সবাই, আমি রাখি এবার এখানে। তো এখানে দেখো তুমি মেসনস রুল যদি অ্যাপ্লাই করতে হয় তাহলে তোমাদের বের করতে হবে ফরওয়ার্ড পাথ কয়টা আছে। কতদিন তোমরা ঠিকই বলেছিলে যারা ছিলে, কয়টা আছে? এবার নতুনরা বলো, নতুন যারা পরে এসছো, কয়টা ফরওয়ার্ড পাথ আছে? দুইটা স্যার। দুইটা আছে, দ্যাটস রাইট। This is one and this is the other one. So there is P1 and there is P2. You can write like, and then we will have to write delta 1 and delta 2. And as I said, I keep delta 1, delta 1s, 2s for later use. First of all, let's try to get a delta. Delta হবে 1 minus sum of all the loop gains। কয়টা লুপ আছে দেখো তো বন্ধুরা, কয়টা লুপ আছে এখানে? তোমরা বলো, পুরোটা জানা আছে তাদের দরকারই নেই। তিনটা স্যার। তিনটা স্যার। তিনটা লুপ আছে, that's right। So one loop, second loop and a third loop। দেখো third loopটা হলো এই। So there are 3 loops। So 3 loop gains, একটা হলো AB, আরেকটা হলো AB হলো একটা মাইনাস AB, মাইনাস করে মাইনাস 1 যে আছে এটা তার জন্য, আর এটা হলো মাইনাস ABC, আরেকটা আছে এই যে দেখো লেখতে যদি আরম্ভ করি, এটা হলো মাইনাস A। So these are the 3 loops and they are all touching। There is, তুমি যদি ওই যদি P1 যদি তুলে নিয়ে যাও, তুলে নেওয়ার কথা, ডেল্টা 1 এর কথা পরে বলবো। So these 3 loops and they are all touching each other, so there is no non-touching loops, তাই না? সুতরাং এইটুকুনি শেষ, আমাদের এইটুকু লিখলেই হবে, 1 minus summation of the loop gains। There is no non-touching loops here। So we write delta is 1 minus আছে, তারপর এগুলি minus, so this comes plus। And then delta 1 এর জন্য, delta 1 বের করার জন্য আমাদের যে P1 রাস্তাটা ছিল ওইটা মুছে ফেলতে হবে। এটা হলো P1, এটা যদি মুছে দাও তোমরা কিছুদিন পরে তোমাদের মুছতে হবে না, নিজে নিজে চিন্তা করে তুমি মুছে ফেলতে পারবে। প্রথম তোমাদের অসুবিধা হবে, যার জন্য আমি বলবো যে ইন আর্লি স্টেজ তোমরা নতুন একটা ডায়াগ্রাম আঁকো, এই ডায়াগ্রামটি আবার নতুন করে আঁকো, একে এটা মুছে দাও, আবার ইরেজার দিয়ে এটা মুছে দাও, তারপরে take a look at this diagram, see if there is any loops। If there is no loop, then your answer is simple, straight 1। Okay, loop যদি থাকে তাহলে আমার ক্যালকুলেট করতে যেতে হবে।
আর দ্বিতীয় লুপটা যদি মুছে দাও, এটা যদি দ্বিতীয় ফরওয়ার্ড পাথটা যদি মুছে দাও, এটা যদি মুছে দাও, তাইলেও কোনো লুপ নাই, তাইলে কোনো লুপ থাকবে না। সো ডেল্টা টু ইজ ওয়ান। এগুলো এবার একটু চিন্তা করবে, দেখবে ঠিক মতো হলো কিনা। খুব ইজি। মেসন রুল দিয়ে করতে গেলে খুবই ইজি এক্সাম্পলটা। যদি সিগন্যাল ফ্লো গ্রাফ হয়, ইটস নট অ্যাজ ইজি। আমি তোমাদের বলেছিলাম যারা এসছিল মডেলিং ক্লাসে, তাদের সাথে আমি যারা আসলে তাদেরকে বলছি এই যে এক্সাম্পলটা, ডু দিস এক্সাম্পল বাই ব্লক ডায়াগ্রাম রিডাকশন। ওকে, ডু ইট, this will be useful for you. You have quizzes coming, you will have exams coming later. So do this example, find y over x by block diagram reduction, and you know the answer already, so you can always verify whether you did it right. দেখবে তোমরা ব্লক ডায়াগ্রাম রিডাকশন করতে গেলে it's not as simple like as we did for this the Mason's rule. It's not as simple. দেখো তোমরা দেখতে পাবে নিজের আরগুলি যখন বুঝতে পারবে। আমি যদি বলে দিই সবই তোমাদের সিম্পল মনে হবে, but then if I give it in the exam, then you'll see it's not as simple. Okay, so this is the example we did last time, and that's it. Last time শুধু এই একটা এক্সট্রা এক্সাম্পল হয়েছিল, আর বাকিগুলি রিপিটেশন, কিছু নাই। এই একটা এক্সাম্পল আছে, করবো নাকি এটা, বলো দেখি কি মনে হয়, করা দরকার নাকি তোমরা নিজেরা করে ফেলতে পারো? দেখো কি পারো কিনা। একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে এখানে, ট্রাই। ও অ্যান্সার যদি দিয়ে দিতে, সবাই অ্যান্সার কপি করবে, আমি এইটুকু দিলাম, তোমাদের অ্যান্সারটা দেখালাম না, পারবে কিনা দেখো দেখি। একে এক যাও, তোমরা গো বাই স্টেপস। প্রথমত বের করো কয়টা ফরওয়ার্ড পাথ আছে, যতটা ফরওয়ার্ড পাথ আছে ততটা লেখো, P1 P2 P3 হোয়াট এভার লেখো। লিখে যাও, এখানেও পাইলা কাগজে। For good students, I am asking how many forward paths? দেখলেই তো বুঝতে পারবে কয়টা ফরওয়ার্ড পাথ আছে। 4টা। ওকে, স্যার 5টা। স্যার 4টা আছে। আর কোনো আছে নাকি? অল্টারনেটিভ কিছু আছে নাকি? 3টা। হ্যাঁ, আস্তে একটা আওয়াজ হচ্ছে পিছন থেকে, ধরে বলো। 3টা স্যার। 3টা, 3টা 4টা। স্যার এই 2টা স্যার। হ্যাঁ 4টা স্যার। আচ্ছা, 4টাই বেশিরভাগ বলছো, তাই না? আমারও তাই মনে হচ্ছে। তো 4টা যদি ফরওয়ার্ড পাথ থাকে, ইমিডিয়েটলি তুমি P1 P2 P3 P4 লিখে ফেলতে পারবে, তাই না? এই যে 4টা, 1 2 3 4, ঠিকই বলেছো তোমরা যারা 4টা বলেছো। ওকে, তোমার রাখো তোমরা। আর আর ডেল্টাটা কি হবে লিখলে, এক্সপ্রেশনটা লেখো, দেন ইউ ক্যান চেক উইথ দ্য অ্যানসার আই এম গিভিং। সবাই লেখো ডেল্টা কি হবে, কিন্তু ইন্টারেস্টিং, কঠিন কিছু না। It's very interesting, and sometimes it's challenging a little bit. Write delta for this. Forward path is 4টা পেয়ে গেছো, লুপ কয়টা আছে কোনো, তারপরে নন টাচিং লুপ আছে কিনা সেটা দেখতে। দুইটা লুপ। মাত্র 2টা লুপ দেখো, 4টা ফরওয়ার্ড পাথ, মাত্র 2টা লুপ। নন টাচিং লুপ নাই তো স্যার। বেশি আছে নাকি দেখো। বেশি পাচ্ছ কেউ? নাই স্যার। হ্যাঁ, লুপই নাই, 150। এত হয় না, লুপই নাই, এটা কেমন বললো, কিছু লুপ থাকতে হবে। মানে স্যার নন টাচিং কোনো লুপ নাই। Oh, not touching me. That's right. Okay, but there are loops, right? Everybody agrees. There are some loops. দুইটা তো obvious দেখা যায়, বেশি আছে কিনা দেখো, ঠিক আছে? একটু ভেরি কেয়ারফুল, তোমরা এই প্রবলেমটা যখন করবে, কঠিন কিছু না, কিন্তু একটু অবজারভেন্ট, যাতে লুপটা যাতে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছ। স্যার লুপ তো স্যার একটা তাইলে। একটা মাত্র। হ্যাঁ স্যার একটা। একটা। আই এর ডিরেকশন তো একটা ফরওয়ার্ড। একটা তো সেলফ লুপ দেখতেই পাচ্ছ এটা, তাই না? এটা তো লুপ আছে। আরেকটা লুপ তো আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে, CDH। এই যে এটা একটা লুপ না? জি স্যার, দুইটা CDH, আর এটা হলো I। ওকে, দুইটা তো আছেই দেখতে পাচ্ছি, দেখো আমার উত্তরে কি লিখেছি, দুইটাই আছে। ডেল্টা ইজ 1 মাইনাস CDH প্লাস I। ওকে, দুইটা উত্তর তোমাদের অনেকের ঠিক হয়ে গেছে, কারেক্ট হয়ে গেছে। 4টা ফরওয়ার্ড পাথ আর 2টা হলো লুপ। নন টাচিং এর কোনো প্রশ্ন নাই, সো ডেল্টা ইজ আপ টু দ্যাট 1 মাইনাস summation of this one and this one.
এখন ডেল্টা 1, ডেল্টা 2, ডেল্টা 3, ডেল্টা 4 বের করতে হবে। 4 বার এটাকে আঁকতে হবে ছবিটাকে ইনিশিয়ালি বাউন্ডারি। তো P1 কি ধরেছিলে? A B C D E F, A B C, এটা হলো P1, A B C D E F, এটা হলো P1। এটা যদি P1 হয় তাহলে ডেল্টা 1 কি হবে? এটা মুছে ফেলো। Is this, so এই নতুন ডায়াগ্রাম যেটা থাকবে এর মধ্যে কয়টা লুপ থাকবে? এই যদি পুরাটা হ্যাঁ লুপ থাকবে 0 0 লুপ, নো লুপ, সো ডেল্টা 1 is 1 হয়ে গেল। লুপটা থাকলে খুব সিম্পল অ্যান্সার। আচ্ছা, দ্বিতীয়টা কোনটাকে বলছি? P2 বলছি A G D E F, A G D E F, এটা বলছে একটা লুপ ফরওয়ার্ড পাই A G D E F, এটাকে ধরো P2 বলছি। তো তুমি অন্যটা ধরতে পারো, যেটাই ধরো, কোনো অসুবিধা নেই। তো এটা যদি P2 বলে থাকো নাকি, হ্যাঁ, তাহলে স্যার একটা লুপ থাকে। হয়ে গেল। এটা যদি P2 বলো তাহলে ডেল্টা 2 কি হবে? 1 minus I. একটা লুপ থেকে যাবে। দেখো, এটা যদি মুছে দাও, এটা যদি মুছে দাও, কোনো অসুবিধা নেই, এই লুপটা থাকছে না, কেননা যেহেতু এটা রাস্তায় চলে যাচ্ছে, এই লুপটা থেকে যাবে। সো 1 minus I, দ্যাটস গুড, ভেরি গুড। সো P2, P3 কোনটা দেখি? P3 করছি A G J F, A G J F, এটা আমরা P3 ধরছি। তাইলে এটা যদি মুছে দেই, কি কয়টা লুপ থাকবে? এটা যদি মুছে দেই, দেখো এটা কিন্তু একটু ট্রিকি। A G J F, এটা যদি মুছে দেই কয়টা লুপ থাকবে? একটা স্যার একটা একটা ছাড়া কোনো উত্তর নাই। দুইটাই তো থাকার কথা স্যার। দুইটা থাকার কথা, হয়ে গেল একটা। তোমার ছেলে তোমার পছন্দ করছে না মনে হয়, হ্যাঁ? দুইটা থাকার কথা, একটা মানে বুঝতে পারবে। দুইটা থাকার কথা নাকি, কি বলো তোমরা? একটাই তো থাকে, শুধু আই থাকে। কেন তোমরা মনে করবে না, লুপ তো দুটোই ছিল, অরিজিনালি দুইটা ছিল। এখন এইটা যদি আমরা মুছে দিই, এইটা যদি মুছে দিই, এই নোটটাও তুলে গেল। জি স্যার। আছে রাস্তায় সবকিছু সুইপ করে ফেলো, একবারে কমপ্লিটলি তুলে ফেলো। যদি তুলে ফেলো, এই নোটটা উঠে গেল। যে নোটটা যেহেতু উঠে গেল, একটাই মাত্র নোট, বুঝছো? সো এটা 3 নম্বর রাস্তা বুঝলাম না। তো স্যার ডেল্টা 3 হবে 1 প্লাস I, এই যে 1 মাইনাস I, ডেল্টা 3 is 1 minus I। আচ্ছা, 4 নম্বর বলছিলাম কি? A B C J F, দেখি A B C J F, এটাকে আমরা 4 নম্বর ধরছি। A B C J F, এখন কত হবে? লুপ কয়টা আছে? এইটা যদি মুছে দাও তাহলে কিছুই নেই, কারণ আমরা এদিকে যাচ্ছি, তো এই লুপটা চলে যাবে, আর এটা তো যাচ্ছি। সো there is no loop, so delta 1 is 1। আমার মনে হয় তোমরা যদি কেয়ারফুলি এক্সাম্পল দিকে থাকো পারবে, না পারার কোনো কথা না, একটু কেয়ারফুল হতে হবে। and as I said, it's interesting, it's a little challenging, but there is no question of getting bored or anything like this, okay? So অনেক এক্সাম্পল করলাম, একটা এক্সাম্পল আমি ছেড়ে দিয়ে আসছিলাম। এই জিনিসটা কিন্তু আমরা অনেক জায়গায় করেছিলাম, মনে আছে তোমাদের? এই যে দেখো, আর্মেচার কন্ট্রোল ডিসি মোটর, এই ডায়াগ্রামটা তোমাদের মনে পড়ছে? এখন দেখো তো দেখি, ট্রাই টু রিমেম্বার some of you। জি স্যার। ডিসি মোটর আর্মেচার কন্ট্রোল একটা ফিডব্যাক ছিল, ওই যে স্পিড থেকে একটা ফিডব্যাক ছিল কেভি, আর ফরওয়ার্ডে ছিল এই যে আর্মেচার টাইম কনস্ট্যান্ট যে ছিল RA প্লাস SLA, এই গেইনটা ছিল বিটুইন TM and IA। এটা তো আর্মেচার কন্ট্রোল, এটা IF না, IA হবে, এখানে ভুল আছে একটু, মানে এটা হবে IAS। তো TM, আর এটা লোডের জন্য ছিল, আর সেটাকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করেছিলাম। একবারে তুমি রাখতে পারো 1/JS² প্লাস BS লিখতে পারো, অথবা 1/JS প্লাস B লিখতে পারো। অ্যাডভান্টেজ হলো যে আমাদের ফিডব্যাকটা, এই যে BB যেটা ছিল, আমরা এখান থেকে ওমেগার সাথে AB মাল্টিপ্লাই করলে BB এসেছিল। সো দিস ইজ দ্য ডায়াগ্রাম, এবং সেখানে তোমরা যেভাবেই করো, এটা সিম্পল প্রবলেম, তুমি ব্লক ডায়াগ্রাম দিয়ে করো বা সিগন্যাল ফ্লো গ্রাফ দিয়ে করো, একই কথা হবে। ব্লক ডায়াগ্রাম দিয়ে করলেও তো এটা তুমি জানো, সবটাকে তুমি G বলবে, এটাকে বলবে H, তারপরে G ডিভাইড বাই 1 প্লাস GH, এটা কম্বাইন করে ফেলতে পারবে, তাই না? এভরিবডি পুরোটাকে কম্বাইন করো, এটা তো নাই।
ইনপুট তোমার একটাই থাকবে, যখন তুমি একটা ট্রান্সফরমেশন করবে অনলি ওয়ান ইনপুট, আদার ইনপুটস উইল বি জিরো। ওকে, সো ব্লক ডায়াগ্রাম মেথডে করলে তুমি সবগুলি মাল্টিপ্লাই করতে করে এটাকে বলতে জি আর এটাকে বলতে এইচ, তারপর টোটালটা হইতো জি ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস জি এইচ। সেটার সাথে আবার 1 upon s লিখলি তোমার ওভারঅল ট্রান্সফরমেশন পেয়ে যাবে। আর যদি সিগন্যাল ফ্লো গ্রাফ করো একই কথা, দেখো ভিএ এখানে একটা সাবট্রাকশন আছে তার জন্য একটা নোট দেখালাম, আর এ এস এল এ তুমি এটা এখানে দুটো মাল্টিপ্লাই করে ফেলেছে, তুমি যদি আলাদা রাখতে চাও তো কোনো অসুবিধা নেই, একসাথে লিখতে পারো, কে এর উপরে চলে আসবে। তাই করেছি এখানে, এখানে একটা সিগন্যাল আছে, এটা যেমন তো জিরো করবো, আর আর তো কোনো গেইন নেই, আর কিছু নাই, শুধু এখানে আছে 1 upon js প্লাস বি, আর এটা আছে 1 upon s। তো যদি তোমরা মেশিন যদি অ্যাপ্লাই করতে চাও একই কথা হবে, একটা মাত্র লুপ, সো ডেল্টা উইল বি ফরওয়ার্ড করতে একটা, সো ইটস p1 অনলি, এই যেমন যেটা বলেছে, আর লুপ শুধু একটা, দিস ইজ দ্য লুপ, সো লুপ গেইন ইজ মাল্টিপ্লাইড অল অফ দিস, আর তো কোনো কথা নেই। ওভারঅল ট্রান্সফার ফাংশন ইজ সিম্পলি p1 delta 1, যেহেতু একটা লুপ এটা মুছে ফেললে তো delta 1 is 1, so p1 delta 1 is 1, আর সিস্টেম ট্রান্সফার ফাংশন হবে 1 minus this loop, 1 minus this loop, substitute this, you will get the same answer. এটা তোমাদের জাস্ট দেওয়া হলো যে তোমরা একই প্রবলেম তোমরা সিগন্যাল ফ্লো গ্রাফ দিয়ে করতে পারো, ব্লক ডায়াগ্রাম করতে পারো, যেভাবে করো অ্যান্সার উইল বি দ্য সেম। সো নাও বিফোর আই লিভ, আমি তোমাদেরকে শুধু একটা এক্সাম্পল আমি ছেড়ে দিয়ে এসেছিলাম আর কি, এই এক্সাম্পলটা শুধু তোমাদের ব্রেইনস্টর্মিং এর জন্য বলছি, দেখা যাচ্ছে। ওকে, বড় করবো নাকি, একটু বড় করে ফেলি, আরো উত্তর তোমাদের দিয়ে দিয়েছি, নিচেই পাবে, এটার স্লাইডটা নিচে গুলি দিয়ে পাবে। ফরওয়ার্ড পাথ কয়টা আছে দেখো তো দেখি, আমি তো দেখিয়ে ফেলেছি তোমাদেরকে, যারা যারা কেয়ারফুল ছিল তারা দেখেছো। ফরওয়ার্ড পাথ কয়টা আছে সোর্স থেকে সেম? তিনটা স্যার। তিনটা স্যার। তিনটা। ওকে, সো if you say 3 it's fine, then you got the right answer. সবাই দেখো, এভরিবডি, আমি তো শুধু তোমাদের দুই তিন জনের কথা শুনছি, আর বাকিরা কি? আমি আমি আমার গার্ল স্টুডেন্টদের কোনো আওয়াজই শুনতে পাচ্ছি না, এটা তো ঠিক না। গার্লস শুড টক, শাই হলে কিভাবে চলবে, শুড টক। ফরওয়ার্ড পাথ দেখো তিনটা হয় কিনা, সবাই এভরিবডি চেক there are 3 forward paths। আর যদি তিনটা পেয়ে দেখো যারা, তারা এখন আমাকে বলো কয়টা লুপ আছে। প্রয়োজনে তোমরা এটাকে এঁকে নিতে পারো, অথবা তোমার সামনেই তো আছে একটা থেকে, পেন্সিল দিয়ে তোমার চেক করতে থাকো কয়টা লুপ আছে আমাকে বলবে। 4টা স্যার। 4টা স্যার। কয়টা? এত তাড়াতাড়ি? চারটা। এত তাড়াতাড়ি না, একটু কেয়ারফুলি দেখো, একটু কেয়ারফুলি দেখো। নরমালি আমি এই প্রবলেমটা হোমওয়ার্ক হিসেবে দিই তোমাদেরকে, আর এখন ওই অনলাইন ক্লাসে আর হোমওয়ার্ক দিয়ে আর কি। সবাই কেয়ারফুলি দেখো, ফরওয়ার্ড পাথ তিনটা পাও কিনা, আর লুপ কয়টা লুপ আমি বললাম না, এখন আমি বলে দেবো, বলে দেবো, তোমরা ইউ ট্রাই ইউর বেস্ট and then give me the answers, and then you will see the answer is also given. Solution is already solved. স্যার 6টা আছে। 6টা পেয়েছি, that's the maximum you got. 6টা লুপ, 8টা মনে হচ্ছে। তার 5টা স্যার। 8টা স্যার, 8টা। 5টা 6টা 8টা বলতে গেছে, আর আছে নাকি বেশি দেখো। আর বেশিরভাগই হোল ক্লাস ইজ কোয়েট, ব্যাপারটা কি তোমরা লুপ করতে জানো না? এটা তো কোনো স্যার 6টা স্যার। হ্যাঁ 6টা। সবাই কথা বলবে, সবাই দেখা উচিত, সবাই ট্রাই করা উচিত। এটা তো লুপ না, এটা তো কোনো ইলেকট্রিক্যাল ইয়ে না, কোনো কঠিন কিছু না, এটা কেবিএল কেসিএল না, স্পেশাল কিছু না, শুধু লুপ করতে হবে। পেন্সিল দিয়ে হাত লাগিয়ে ঘুরে 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 কয়টা লুপ আছে? হ্যাঁ 6টা স্যার। 6টা স্যার। 6টা পেয়েছি। সবাই তো 6টা করছে, এখন কি আর কেউ আছে কিনা এমন কিছু, কোনো অ্যান্সার আছে কিনা? স্যার 8টা মনে হয়নি। আচ্ছা মনে হয়, শিওর না, মনে হলে চলবে না, যা বলবো একবার শিওর হয়ে বলবো। Now I've got a good class now, 109 students, that's very good, that's very encouraging. 8টা। 8টা, okay. 7টা স্যার।
আর 6টা 8টা 6টা 7টা 8টা স্যার। আমি অন্য সময় হলে এই যে নর্মাল ক্লাস হইতো তাহলে আমি তোমাদের বলতাম যে বাড়ি থেকে করে দেখে আসো। এখন তো তোমাদের অনেকে দেখে ফেলেছো আর এটা তো অলরেডি পোস্টেড ইট অন দ্য নেট। আমি আমার ক্লাসে খুব মেয়েরা নাই নাকি? আমি তো নামগুলি দেখতে যাচ্ছি, দুইটা মেয়ে পেয়েছিলাম আগে, 3টা সেকশন। এটা তো অবিশ্বাস্য কথা। সব মেয়েরা গিয়ে ডি সেকশনে পড়েছে। আসি স্যার। আসো, দ্যাটস গুড। না আমি দুইজনের আওয়াজ পেয়েছিলাম আগে, কবে জানি দুইজনের আওয়াজ পেয়েছিলাম। আর তো আরেকজনকে আরেকজন জি স্যার আমি। তুমি আরেকজন দেখি। আর কোনো গলা টলা আসে নাকি? স্যার আছি তো ফোন। ভেরি গুড, ইউ শুড পার্টিসিপেট ইন দ্য ক্লাস। কথাবার্তা বলো, ইউ উইল অলসো ফিল গুড এন্ড উই উইল অলসো ফিল গুড, অল অফ আস। আমরা মনে করবো যে তোমরা যদি কথা না বলো বা জয়েন না করো, মনে করবো তোমরা বুঝতে পারছো না। যদি বুঝতে না পারো আবার যদি চুপ করে থাকো, সেটা তো খুবই খারাপ। আর যদি তোমরা, if you are good students and if you understand everything I say, and this is very good, this is outstanding. But I do not think that everybody will understand what I'm saying, and what you are saying I will not, in most probability I cannot understand, you know. So একটা গ্যাপ থাকবে। ওকে, এখন কাউন্টে কোথায় গেল? 6টা 8টা বোধ হয় বলেছিলে কেউ, তাই না? মনে হয় 8টা এরকম বলছিল না? না স্যার 8টা কনফার্ম। 8টা কনফার্ম। কনফার্ম। ভেরি গুড, একদম তো 8টা কনফার্ম। তারপরে 10টা কেউ নাই? দেখো তো, কোন আরম্ভ করে দাও, কোন আরম্ভ করে দাও, লিখো। কাগজে লিখো, একটা করে লিখো যে নম্বর 1 2 3 4 5 6 7 8, তারপরে হয় কিনা 9 10 আছে কিনা সেটা দেখো। সো এটা তোমার চিন্তা করার জন্য খুব ভালো এক্সাম্পল। পরীক্ষায় তোমাদের যেটা সমস্যা হবে, এইটাই সমস্যা হবে, এইটুকুনি যে ওই লুপ যখন বুঝতে পারবে না, টেক্সট লেগে যাবে, একটার ভিতরে একটা ঢুকে যাবে বা এই ধরনের কিছু। সো যাই হোক, it's good effort and it's good response from your students. Yes, 8 is the answer. যারা 8টা পাও নাই তারা বাড়িতে যাও, বাড়িতে গিয়ে নিজেরা ট্রাই করো। ডোন্ট ট্রাই টু রিড দ্য এক্সাম্পল। যদি সলিউশন রিড করে ফেলে তো কোনো লাভ হলো না তোমার। নিজেরা হাত দিয়ে ধরে তারপরে দেখো যে 8টা লুপ তাও পেয়েছো কিনা। যদি 8টা লুপ পেয়ে থাকো, দেন ইউ হ্যাভ দ্য অ্যান্সার। তারপর 8টা লুপ পাওয়ার পরে দেখবে যে নন টাচিং কোনটা, নন টাচিং পেয়ার পার্টে আছে, নন টাচিং ট্রিপলেট আছে কিনা, এই সবগুলির অ্যান্সার তোমার এখানে বলে দেওয়া আছে। এই 8টা লুপ, এই যে 8টা লুপ, এই লুপগুলি বলা হয়েছে, এখানে ডিফাইন করা হয়েছে। আমি এখানে আর স্পেন্ড করবো না, লিটল লেংদি। এই 8টা লুপ এর আমি লুপ বলেছি। So 1 minus all these 8 loops, and then you will see 3 pairs of non-touching. দেখো খুঁজে আগে যদি অ্যান্সার থাকে তাহলে তো কোনো চ্যালেঞ্জিং হলো না। তবু তোমরা দেখছো সেই হিসাবে এখানে 3 pairs of non-touching loops আছে। খুঁজে দেখো, এই যে L5 L7 যে লুপ, ওইটা পড়ে নেবে তোমরা সবাই, কেমন? And that will bring us to the end of this material. Then we will move to the next topic, unless you have any questions. তোমাদের এই সপ্তাহে কুইজ হবে, কিন্তু আমি ওই সেকশন ডি এর আমি রেসপন্স পাচ্ছি না এখনো। ক্লাস টিচার আমাকে বলে না এখনো কোন সময় সেকশন ডি ইজ ফ্রি। তোমাদের ফ্রি টাইম তোমার জানাই আছে। আমি জানি যে তোমাদের সোমবার বুধবারে ওই 4:30 থেকে দিয়ে দিব, আধা ঘন্টা সময় দিয়ে দিব। অথবা যদি সোমবার বুধবার না হয় তাহলে শনিবার তোমাদের ফ্রি আছে, আমি জানি। So other section has to tell me we don't want to make different quizzes for the different sections. It should be the same quiz so that you are equally judged. Alright, আমি যখনই জানতে পাবো আমি তোমাদেরকে ইমেইলে জানিয়ে দেবো কোন দিন কুইজটা হবে। Come on, but prepare yourself for this week. Sir, next week. Weekend তো হইতে পারে গিয়ে উইকের শেষে। স্যার নেক্সট উইক না বলছেন? নেক্সট উইক গেলে তো সবগুলি দেরি হয়ে যাবে বাবু। পরীক্ষা লঞ্চ জিনিসপত্র আর যতই তুমি লম্বা করবে তত তোমার কোর্সের সিলেবাসও তো বেড়ে যাবে, তাই না?
আমি তো তোমাদেরকে বলবো না যে আমি যদি আরো এক সপ্তাহ পরে নিয়ে গেলে ওই এক সপ্তাহ তো ইনপুট করবো সো কুইজ 4টা কুইজ তো নিতেই হবে, 4টা কুইজ নেবো, তোমার বেস্ট 3 নেবো, থেকে সিলেক্ট করবো। সো তোমাদের অলমোস্ট তো ক্লাস আরম্ভ হয়েছে, অলমোস্ট 1 মাস আরম্ভ হয়ে গেছে, 1 মাস হয়ে গেছে তোমাদের। 3 সপ্তাহ ক্লাস হয়েছে, প্লাস ফার্স্ট উইক দেয়ার ওয়াজ নো ক্লাস উইক হিয়ার। সো ইটস ফর ইউ ইটস অ্যাবাউট 3 উইকস অনলি। আর যেহেতু সপ্তাহে আমাদের 2টা ক্লাস মাত্র, ওকে। সো অন্য কোনো কোশ্চেন যদি তোমাদের না থাকে, আই উইল ক্লোজ দিস এন্ড গো টু দ্য নেক্সট টপিক। অলরাইট, আর কোনো কোশ্চেন আছে নাকি? নাই? ওকে, কুইজের সিলেবাসটা হ্যাঁ, এই কাগজ একটা দিছি তো তোমাদেরকে, তাই না? দেখো, একটা আউটলাইন একটা দিলাম না? জি স্যার। হ্যাঁ, ওইটাই পূরণ করবো। আর তুমি যদি তারপরেও যদি তুমি জানতে চাও, আজকে পর্যন্ত যা পড়ালাম সেটাই সিলেবাস। ওকে, তোমার নেশন শুরু করতে। পর্যন্ত নাকি স্যার? হ্যাঁ সিগন্যাল ফ্লো ডায়াগ্রাম পর্যন্ত নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখো না কাগজটাতে কি লেখা আছে দেখো। আমার মনে হয় ওইটুকু সিগন্যাল ফ্লো গ্রাফ। That's what we expected to do in 3 weeks, and exactly we did that. যেহেতু একটু রিপিটেশন হয়েছে জিনিসটা। So the next material is state variable models. এটা তোমাদের নতুন, তোমরা কোথাও কোনো কোর্সে পড়ো নাই, পড়েছো না কোনো কোর্সে স্টেট ভেরিয়েবল? আমার জানা মতে তোমরা কোথাও পড়ো নাই জিনিসটা। না স্যার। লিনিয়ার সিস্টেমস পড়িয়েছি কিছু, স্টেট ভেরিয়েবল কাকে বলে, স্টেট কাকে বলে, সব মনে হয় না। ওকে, সো তোমরা এই পর্যন্ত যা করেছো কন্ট্রোল, এই ধরনের জিনিস করেছো। দেখো এটা এরকম, তাই না? ইনপুট, আউটপুট, ফরওয়ার্ড গেইন, ফিডব্যাক গেইন। এখানে 1 দিয়েছি, ডাজন্ট ম্যাটার, ইট দেয়ার উইল বি জিএইচ। দিস ইজ হোয়াট ইউ হ্যাভ স্টাডিড সো ফার। এটাকে বলা হয় ক্লাসিক্যাল কন্ট্রোল। এই যে এটা, এই রিপ্রেজেন্টেশনটা, ব্লক ডায়াগ্রাম রিপ্রেজেন্টেশন, সিগন্যাল ফ্লো গ্রাফ রিপ্রেজেন্টেশন, এগুলিকে বলা হয় ক্লাসিক্যাল কন্ট্রোল। এই যেমন এটা তোমাদের দেখা হয়, দিস ইজ এ ক্লাসিক্যাল কন্ট্রোল সিস্টেম কনফিগারেশন। ওকে, সেখানে জি অফ এস, আমরা জানি জি অফ এস কি জিনিস। জি অফ এস হলো রেশিও অফ দ্য আউটপুট টু দ্য ইনপুট, এন্ড এটা একটা ইয়ে হবে, উপরে একটা পলিনোমিয়াল হবে, নিচে একটা পলিনোমিয়াল হবে। জি অফ এস আলটিমেটলি এরকমই দাঁড়াবে। তো এবং সেখান থেকে আমরা বলতে পারবো এই সিস্টেমের অর্ডার কত। কি দিয়ে বুঝবো অর্ডার? এই সিস্টেমটার অর্ডার কত, হোয়াট ইজ দ্য অর্ডার অফ দিস সিস্টেম, কে বলতে পারবে? nth order. nth order, n is the nth order, and m সবসময় n এর চেয়ে কম হবে অথবা ম্যাক্সিমাম হতে পারে সমান। হ্যাঁ, অ্যাবসলিউট ম্যাক্সিমাম হলো m will be equal n, normally m will be less than n. why? m যদি বেশি হয়, n এর চেয়ে যদি m, এটা যদি m যদি বেশি হয়ে যায়, ধরো এটা বললাম 3, হ্যাঁ, আর এটা হলো 4, তাহলে কি হবে বলো দেখি? তোমাদের কি মনে হয়? তোমাদের কিছু ধারণা তো আছে, ক্লাসে ফাংশনের ধারণা আছে। তো সিস্টেমটা আনস্টেবল হয়ে যাবে। আনস্টেবল হয়ে যাবে, আনস্টেবল হয়ে যাবে, আনস্টেবল হবে। স্যার যতটুকু মনে পড়ে স্যার, পোল জিরো ডায়াগ্রাম থেকে যেভাবে বোঝা যায় যে আমাদের পোলগুলোর স্টেবিলিটি মনে পড়তেছে। পোলের চাইতে 0 বেশি। জি স্যার। পোলের চাইতে 0 বেশি। তো শোনো, তোমার কন্ট্রোল সিস্টেম বা যে কোনো সিস্টেমই, পোল ইজ ট্রাবল, ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট পোল ইজ এ ট্রাবল? কেন পোল ট্রাবল? কেন? পোলে তো রেসপন্স ইনফিনিটি হয়ে যাবে। The output of an input at any pole, this term is going to be 0, তাই না? At a pole, at a certain pole, this is going to be 0, so the whole thing is going to be infinity. So your frequency should not be such that it just goes to the pole. এর থেকে দূরে থাকবে, পole থেকে দূরে থাকবে না। এখন কথা হলো, m যদি n এর চাইতে সমান যদি হয় ঠিকই আছে, যদি m যদি n এর চাইতে বেশি হয় তাহলে 0 বেশি হয়ে গেল, পোল কম। ওকে, পোল 0 যদি না বুঝো তাইলে তুমি বুঝতে পারবে। দেখো এখানে অর্ডার যদি বেশি হয় তাইলে তোমার শেষ পর্যন্ত ইকুয়েশনটা হবে s at least s plus something, হ্যাঁ, নিচে তারপরে s হবে। সো উপরে যদি s থাকে, s মানে কি?
ফিজিক্যালি এস মানে কি, ইলেকট্রনিক সার্কিটে তোমরা এস মানে কি, কি সার্কিটে এস আসবে, ফিজিক্যাল সার্কিট স্যার ডিফারেন্সিয়েট ডিফারেন্সিয়েটর। দ্যাটস গুড, ভেরি গুড স্টুডেন্ট। এস ইজ এ ডিফারেন্সিয়েটর। এবং তোমরা জানো যে ডিফারেন্সিয়েটর সার্কিট তোমরা বানাইছো কোন সময় ল্যাবরেটরিতে বা করেছো, কাজকর্ম করেছো ডিফারেন্সিয়েটর সার্কিট দিয়ে ইলেকট্রনিক্স ল্যাবে? জি স্যার মোস্ট প্রবলি করেছিলাম একবার। করেছো, এবং তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছো যে এর ভিতরে অনেক নয়েজ। ডিফারেন্সিয়েটর সার্কিট বা ডিফারেন্সিয়েটিং সার্কিট যেটা, এর ভিতরে অনেক নয়েজ আছে, অনেক নয়েজ। and in the limit, as you said, some of you said unstable হতে পারে, it's noisy। কারণটা কি? কারণ হলো তোমার যদি এস যদি উপরে থাকে, তুমি চিন্তা করে দেখো, তুমি you are having a system where you have output before the input। বাড়িতে গিয়ে বসে ঠান্ডা মাথায় সবাই চিন্তা করো জিনিসটা কি, তুমি যদি উপরে যদি এস থাকে, হ্যাঁ, then you have output before the input। So a system like this is not physically realizable, তাই না? So this sort of such systems where you have a higher order, the order of M is higher, we call them anticipative circuits। Anticipative, it can anticipate output আগে থেকে, ইনপুট দেওয়ার আগে ধারণা করে নিচ্ছে যে কি হবে, আউটপুট কি হবে, anticipative circuit। These are troublesome circuits, okay? So this is one difficulty। So না এটা আমাদের কন্ট্রোল সিস্টেম পড়ার উদ্দেশ্য না, আমি তোকে মেড একটা এডিশনাল ইনফরমেশন হিসেবে বললাম। তো এটা হলো ক্লাসিক্যাল কন্ট্রোল রিপ্রেজেন্টেশন, এবং সেখানে আমি তোমাকে বললাম যে এম হতে হবে ইকুয়াল এন যদি হয় তাহলে কোনো অসুবিধা নেই, ইনপুট দেওয়ার সাথে সাথে তুমি আউটপুট পাবে, কোনো অসুবিধা নেই, দ্যাটস নট এ প্রবলেম এট অল। যদি এম আর এন যদি সমান হয় তাহলে আউটপুট আর ইনপুট উইল ফলো রাইট ওয়ে, দেয়ার ইজ নো টাইম ডিলে। আর নরমালি কম হয় তার মানে আউটপুট উইল বি ডিলেড, ইনপুটটা দিলে তারপর আউটপুট পেতে একটু সময় লাগবে, এই ডিলেটা মিন করবে। দেখেন, সো তোমার মনে আছে কি না যে আমরা যখন ট্রান্সফার ফাংশন বের করি, কিভাবে বের করেছিলাম? we did examples। transfer function was output over input, তাই না? output over input as domain in the absence of any initial condition। এই কথাটা মনে আছে যে জিএস যখন বের করেছিলাম তখন ইনিশিয়াল কন্ডিশন গুলি সব জিরো ধরেছিলাম। তো সিস্টেমে তুমি যদি ইনিশিয়াল কন্ডিশন যদি না ধরতে পারো তাহলে অনেক সময় তোমার সিস্টেমের রেসপন্স উইল ডিপেন্ড অন ইনিশিয়াল কন্ডিশন। ফর সাম সার্টেন ইনিশিয়াল কন্ডিশন সিস্টেম মে বি স্টেবল, ফর আনাদার ইনিশিয়াল কন্ডিশন মে বি আনস্টেবল। সো আমাদের ক্লাসিক্যাল কন্ট্রোলের এই হলো বিরাট অসুবিধা, ইটস দ্যাট you cannot consider the initial conditions। So what we do, in arriving at GS, the initial conditions are not included, so the time domain analysis misses some information। Also higher order system যদি হয়, তোমাদের আসল উদ্দেশ্য কি? কন্ট্রোল সিস্টেম ডিজাইন মানে কি? তুমি you want certain output and you want to design how much input will be required for this output, right? So as a matter of fact, C and T you should know, that means this C and T in time domain, for time domain জানা কথা। তো টাইম ডোমেন আমরা অ্যানালাইজ করতে পারি না, বিশেষ করে থার্ড অর্ডার সিস্টেম বা ফোর্থ অর্ডার সিস্টেম, ফিফথ অর্ডার, হায়ার অর্ডার যদি হয়ে যায়, you cannot solve differential equation, solve করতে পারবে না। So this is also a problem for us। Higher order systems are a problem for us। First order, second order, good, well and good. Some third orders we can do, but anything higher than that is going to be a problem। So আমরা এখন তোমাদের একটা মেথড শেখাবো যেখানে নাকি order of the system is not a problem। You can solve any order problem, particularly higher order হলে তুমি কম্পিউটার সলভ করতে হবে, কম্পিউটার সলভ করবে, এবং কম্পিউটার কিভাবে সলভ করা যায় সেটা আমি তোমাদের দেখাবো। আর হলো কি, এই মেথডে আমরা যে নতুন মেথডটা বলবো ওখানে তোমার ইনিশিয়াল কন্ডিশন থেকে যাবে, ইনিশিয়াল কন্ডিশন মিস হবে না। হ্যাঁ, এই মেথডটা অল্টারনেটিভটা এটা হলো, the alternative is to study the system behavior directly in time domain। এস নাই এখানে তো এস আছে, তাই না? আমাদের অ্যানালিসিসের জন্য এস ছিল, আমরা টাইম ডোমেনকে এস ডোমেনে নিলাম, এস থেকে আবার উল্টা টাইম ডোমেনে নিয়ে আমাদের ইনফারেন্স করতে হবে। এটার অল্টারনেটিভ হলো to study the system directly in time domain। ওকে, ডাইরেক্টলি টাইম ডোমেনে সলভ করব। তো এটা হলো আমাদের প্ল্যান, এটা হলো প্ল্যান। ইনপুট হলো ইউ আর আউটপুট হলো ওয়াই। আমরা
u কে নরমালি ইনপুট হিসেবে কনসিডার করি কন্ট্রোল সিস্টেমে স্টেপ ফাংশন না কিন্তু আমি তোমাদের প্রথমে বলেছিলাম বোধহয় যে u is reserved for control in control system study. How do we do it? স্টাডি করার জন্য এই টাইম ডোমেনটা স্টাডি করার জন্য ওখানে কি ছিল একটা টুলের সাহায্য নিয়েছিলাম তাই না what was the tool s was the tool তাই না s was the tool for us to solve this equation এখানে আমরা একটা টুলের সাহায্য নেব সেই টুল হলো এটা যে x of t এডিশনাল ভেরিয়েবল একটা ঢোকাতে হবে এই যে এডিশনাল ভেরিয়েবলটা এটাকে বলা হয় স্টেট ভেরিয়েবল হ্যাঁ so we solve in time domain direct but we cannot do it exactly as it is we have to take help of somebody else if this help is x of t okay এটাকে বলা হয় স্টেট ভেরিয়েবল so this is your plan দেখো তাহলে u of t and then this controller is going to get information from the plan and your actual input this is the actual input state মিলিয়ে কন্ট্রোলারকে ফিট করলে সেটা তোমাকে সিস্টেম ইনপুট দেবে ওকে সো দিস ইজ দ্য কনফিগারেশন অফ মডার্ন কন্ট্রোল সিস্টেম আরেকটা জিনিস দেখেছো যে এখানে আমরা ডায়াগ্রাম এঁকেছিলাম একটা লাইন দিয়ে হ্যাঁ সো a system like this is called single input single output CISO আনহনিষ্ট তাই না CISO SISO শোনো সিঙ্গেল ইনপুট সিঙ্গেল আউটপুট জি স্যার আচ্ছা তো ইনপুট যদি বেশি হয় আউটপুট যদি বেশি হয় তাহলে কি করে ক্লাসিক্যাল মেথডে কিভাবে সলভ করতে বলেছিলাম যদি বেশি হয় তাহলে ওয়ান এট এ টাইম ওয়ান সেট এট এ টাইম ওয়ান ইনপুট ওয়ান আউটপুট এগুলো নিয়ে আলটিমেটলি উইথ দি পুরো রেসপন্স চাও তাহলে সুপারপজিশন করতে হবে দিস ইজ ভেরি ভেরি কমপ্লিকেটেড এই যে আমরা নতুন মেথডটা বললাম এখানে দেখো এখানে একটা ইনপুট নাই যে ডাবল লাইনগুলি দেখালাম double line means multivariable so your input could be several inputs your output could be several outputs of course x the state variable যেটা আমরা বলছি সেটা তো that will depend on the type of the planted order উপর depend করবে আমরা দেখব এটা so this is the configuration of a modern control system এর অ্যাডভান্টেজটা কি হলো তোমরা এই যে এখানে সিস্টেম ইকুয়েশন বলতে s দিয়ে লিখেছিলে s m n so on so forth এখানে আমরা ইকুয়েশন লিখবো ইন টার্মস অফ ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন ডাইরেক্টলি এই সিস্টেমটার ইকুয়েশন ইজ প্ল্যান along with the controller it will be written কিভাবে আপনারা কিছু নাই আমি তোমাদেরকে শুধু বলছি শুনে যাও এরপরে যখন আমরা সলভ করব তখন দেখবে সব কিছু সলভ যাই হোক এই মডার্ন কন্ট্রোলে আমরা সিস্টেমটাকে রিপ্রেজেন্ট করতে হবে উইথ এ সেট অফ ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন ফার্স্ট অর্ডার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন এখানে দেখো এখানে কিন্তু ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন কত অর্ডার হোয়াট ইজ দ্য অর্ডার অফ দিস ইকুয়েশন ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন and order. nth order so that it is an nth order differential equation তখন আমরা কি করব ওই যদি এরকম ওই সিস্টেমটা যদি আমাদের হতো তাহলে আমরা n নাম্বার অফ ফার্স্ট অর্ডার ইকুয়েশনস লিখতাম x1 dot x2 dot xn dot n number of equations so এখানে আমরা কি করছি একটা ফার্স্ট অর্ডার ইকুয়েশন লিখছি x could be any x could be 1 then it is x could be just one variable that it is a scalar it could be two variables three variables four variables as such so this is called the state equation and this one is called the output equation the output y is the output that number boli mone rekho y is the output u is the input plant input it a reference input r is the reference input. And this is not variable this is fixed okay ut is variable yeah. This is fixed of course if you want to desire a different number then you can vary it like this but for a particular configuration this will have particular value okay so একটা নন লিনিয়ার সিস্টেম যদি হয় তাহলে আমরা দেখাতে পারবো যে সিস্টেমটাকে কিভাবে আমরা লিখব নন লিনিয়ার সিস্টেম how do you write it a set of first order equations differential equations and a set of algebraic equations these are algebraic there are no differentiation x হলো is the additional variable state variable এগুলি সব তোমরা শিখবে what is state and so on so forth and u is the input and f are the functions and so y is related to x and u scalar no difference এটা হলো নন লিনিয়ার তো আমরা তো এই কোর্সে নন লিনিয়ার পড়বো না আমরা এই কোর্সে পড়বো লিনিয়ার সো লিনিয়ার যদি হয় তাহলে এই ইকুয়েশনটা হয়ে যাবে x dot is x হয়ে যাবে x dot is ax plus b একটা লিনিয়ার ইকুয়েশন স্টেট ইকুয়েশন এটা আমরা বলবো স্টেট ইকুয়েশন আর এটা হয়ে যাবে y equals cx plus u এটা আমরা বলবো আউটপুট
So the first one is state equation. What is the ইয়েতে থাকে কাগজপত্র যদি তোমার থাকে আর লিখে নাও, আমি তো তোমার লিখে দিতে পারি, আমি যদি ক্যাম ইউজ করি করতে পারি তো it will be really messy. So এটা state equation, এটা হলো output equation. So আমাদের প্রবলেম হবে এরপরে যে given a system represent this system in state notation, state and output notation, okay, something like this. So this will be our first step. Systemটা পেলেই তোমাকে স্টেট স্পেসে কনভার্ট করতে হবে, মানে এই ধরনের কোনো ইকুয়েশন। যাই হোক, এখানে আমরা দেখাচ্ছি যে স্টেট কুড বি n by 1, n could be anything, n could be 1, if it is 1 then it's a scalar, it could be 2, 3, 4, 5. U is m by 1, this is the usual word, right? U dimension, U is m by 1, m number of controls, and Y is p by 1, e number of outputs. Right? X হলো state, U হলো control, and Y হলো output. আচ্ছা, এখন তোমাদেরকে কোশ্চেন করবো, তাদের একটু হাইড করে দিলাম যাতে নাকি তোমাদের জিজ্ঞেস করতে পারি। দেখো, চিন্তা করো, এটা তোমার কোনো ইয়ে কোনো অসুবিধা নাই, তোমার জাস্ট ফর ইউর মাইন্ড টু broaden your mind a little bit. Okay, x যদি n by 1 হয় ভেক্টর, এটা ভেক্টর, x is a vector, আর u যদি u বলেছি m by 1, x হলো n by 1, u হলো m by 1, লিখে ফেলো। এখানেও x is a vector, n by 1, n number of equations, 1, 2, 3, 4 up to n, and u is a vector, control vector, it is m by 1, 1, 2, 3, 4 up to n. এখন আমাকে বলো দেখি, এই যে এ ম্যাট্রিক্সটা, এটার অর্ডার কত হবে? এটা কয়টা রো, কয়টা কলাম? বি, বি এর কয়টা রো, কয়টা কলাম? এটাকে বলি অর্ডার বলি, তাই না? এ কত, কত বাই কত? এটা হলো n by 1, 1 by n, m by 1। এ কত হবে? কিছু বলেছিলে, আমি শুনতে পাইনি। x যদি n by 1 হয় তাহলে a হবে 1 by n, 1 by n, রো ম্যাট্রিক্স হতে হবে, তো মাল্টিপ্লিকেশন তো আদারওয়াইজ হওয়ার কথা। x dot, remember x is an n by 1 vector, x is an n by 1 vector, so x dot means x1 dot, নিচে পরের ক্ষেত্রে হলো x2 dot, তারপরে x3 dot, শেষটা হলো xn dot। সো এখানে n নাম্বার অফ ইকুয়েশনস আছে। তো তোমার এর ডাইমেনশন কত দেখো, তোমরা লিখো, সবাই লিখো Sir, n into n. n into n, that's very good, very nice, very nice। আর b এর কি হবে? অন্য একজন বলো, not you, I want to hear from somebody else. What will be the dimension of b? U is m by 1, u is m by 1, x is n by 1. This is matrix, fundamental matrix. তোমরা এগুলি অনেক পড়েছো, কোর্স এগুলি পড়েছো, বহু কিছু পড়েছো, তো ওরা যখন সংখ্যা নেই। a is n by n কেন হবে? যদি n by n হয় তাহলে n by n multiplied n by 1 lead to n by 1, ultimately n by 1 হতে হবে, দুটো মাল্টিপ্লাই করলে n by 1, এখানেও দুটো মাল্টিপ্লাই করলে it should be n by 1। so b এর ডাইমেনশন কত হবে? u জানো m by 1, তো b এর ডাইমেনশন কত হবে? ঠিক আছে, তোমরা চিন্তা করো, এটা a b c d এগুলো ডাইমেনশন কত হবে? and now it's 4:26, we take 10 minutes break for prayer। যারা নামাজ পড়তে যাবে নামাজ পড়তে যাও, আর যারা পড়তে যাবে না তারা বসে বসে bang your heads and find out। দেখো না, নোট টুক দেখো না, ওই যে তোমাদের যে নোট দিয়ে দিয়েছে যে অ্যান্সারটা দেওয়া আছে, honestly try to find this a b c d এগুলো ডাইমেনশন কত হবে। ওকে, all right, so could you sort out what's supposed to be the dimension? I have it written, check how many of you got it correct.
A is n by n, B is going to be, this is wrong, this is going to be n by m, not m by 1. Okay. B is going to be n by m, write it, B is going to be n by m, and this is m by 1, so that's how it's going to be. C is, okay, output is P by 1, so there has to be P number of equations, so C has to be, what will we see? P by n, because this is n and this is C, so it's going to be P by n, and that is also going to be P by m, তুমি এই বিটা কারেক্ট করে নাও তোমরা, যদি তোমাদের এটা তোমরা B লিখবে, not m by 1, আমার u is m by 1, এটা বিট হয়ে গেছে এখানে, so supposed to be n by m. Okay, are you with me, all of you? Hello, boys and girls. Yes, sir. All right. Yes, sir. Okay, so this is fundamentals. I told you what is modern control theory. So modern control is sometimes called state space control. This is a modern control representation. So because of this state, and soon you will see what is this state. State is something which it is not one just in one go you will understand it. This is a new quantity, new thing for you. And so this modern control analysis is also called something called state space control. And if you come to the master's program here, there is an introduction to state space control course for you, modern control course. Okay, so next we go, how do we write the state equations? These are the state equations, remember. State and output equations, these are the ones. X dot is ax plus bu, y is cx plus du. So question is, given a particular system, how do we write it? Okay, so we'll talk about different systems as before, as we did, remember when we were doing transfer functions, we took several examples. Here also we will take several examples to show you how we write state equations. And the first one, because we are electrical engineering students, we will talk about an electrical system and an RLC circuit. It's a series parallel RLC circuit. It's just not simple series RLC circuit will be easier than that. Anyway, so this is a circuit for you, one resistance, two inductors and a capacitor. The question is, given this circuit, and the values also will be given to you, RL, RL1, L2C, these will be given to you in your exams or whatever. So the question is, write the dynamic equations. Dynamic means what? What is the meaning of dynamic? I say write the dynamic equations. What is dynamic equation? Anybody? কেউ পারবে না? Dynamic equation মানে কি? Dynamic equation মানে differential equations. একটা ডাইনামিক সিস্টেম বলতে বলি আমরা মনে করি যে ইকুয়েশনটাকে, যে সিস্টেমটাকে ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা হয়। বুঝতে পারছো? ডাইনামিক সিস্টেম, a system where you represent the input-output relationships through differential equations. So এটাকে বলা ডাইনামিক। ডাইনামিকের উল্টাটা কি? ডাইনামিক সিস্টেমের উল্টাটা কি? Static. Static system input-output you can write through algebraic equations, like y is ax, y and x, these are static variables related by a simple quantity, simple a could be scalar, could be vector or whatever. So our course কিন্তু পুরোটাই dynamic course. Dynamics এর নিয়ে আমরা ডিল করছি, differential equation এ ডিল করছি, dynamic differential is the same. So for the following circuit, write the dynamic equations in state variable form. That's the question. So মানেটা কি? আমাদের ইকুয়েশন লিখতে হবে এই ফর্মে। Write the system equations in the form like this. X dot is ax plus bu, y is cx plus du. The first one is called the state equation, the second one is called the output equation. State, output, state equations, and with these matrices a, b, c, d, they will be matrices if x has dimension more than 1. If x is 1 scalar, then they will be scalar. If this is a vector, x is a vector, u is a vector, then a, b will be vector. Similarly, c, d also will be vector. So the question হলো তোমাদের যে এই সার্কিটে দেওয়া আছে, write the represent this system through state representation. কি দেওয়া আছে তোমাদের? এরপর এডিশনই দেওয়া আছে ইনফরমেশন যে সিস্টেমের ইনপুট হলো vi,
এটা হলো ইনপুট। চুজ বলা হয়েছে বা গিভেন হোয়াট এভার ইউ সে, ভিআই ইজ ইউ, ইনপুট। এটা ইনপুট বলা আছে, ইনপুট। এই যে ইউ দেখেছো, এই ইউ is VI. The output is the voltage across the capacitor, VC is এটা, VC এটা হলো আউটপুট। সো এটা বলে দেওয়া আছে VC is Y, the output। ওকে, এগুলি তোমার বলে দেওয়া আছে। সো ইনপুটও আমরা জানি ইউ, আউটপুটও আমরা জানি Y। তাহলে এক্সটা কি, স্টেট ভেরিয়েবলটা কি? স্টেট ভেরিয়েবল চুজ করার জন্য বিভিন্ন মেথড আছে। There are many methods in the literature for different systems, different ways, and like this. তোমাদেরকে এত কিছু শেখাবো না, তোমাদেরকে জাস্ট ফান্ডামেন্টাল কিছু আইডিয়া দিতে চাই, because this course, I know this course is not about modern control, but we want to give you some ideas at the same time, so that you know when you go out in the industry, you say that you know also modern control. বুঝতে পেরেছো? যখন তোমার ইন্টারভিউ হবে তখন তুমি বলবে, তোমরা বলবে কন্ট্রোল সিস্টেমে কি করেছো, লোকজন জিজ্ঞেস করে। আমি কত ছেলেদের জিজ্ঞেস করি আমাদের ইন্টারভিউ বোর্ড, আমাদের ডিপার্টমেন্টে, যে বলো দেখি বাবু তোমরা কন্ট্রোল কি করে আসছো, একটা টপিকের নামটা বলো। কেউ কিচ্ছু বলতে পারে না, সব 4.0, 3.95 জিপিএ, ওকে দিয়ে কোনো আওয়াজ বের হয় না। আমি জানি না ব্যাপারটা কি হচ্ছে। তো আমি আশা করবো যে আমার ছাত্ররা গিয়ে এই অবস্থায় পড়বে না। হ্যাঁ, তোমরা নিশ্চয়ই বলতে পারবে তোমরা কি করেছো এই কোর্সটার ভিতরে, আরো তো অনেক কিছুই করবে। So at least one thing you say that you did modern control theory. Okay, যদি লোকজন জিজ্ঞেস করে what is modern control theory, তা বুঝলাম না। It is state space control. Okay, state দিয়ে কথা। তো এখন কথা হলো স্টেট চুজ করার জন্য there are several ways, various ways। আমি তোমাদেরকে শুধু এক সিম্পল একটা প্রসিডিউর শেখাবো, একটা যদি শিখতে পারো তারপর নিজে নিজে শিখে নেবে। সার্কিট যদি হয়, if it is a circuit, choosing the states are simple, straightforward. How do we do it? এখানে আমি তো রুলটা বলে দিয়েছি। Rules for choosing states. যদি সার্কিট হয়, ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট যদি হয়, তাহলে the inductor current will be a state and capacitor voltage will be a state. এখানে কয়টা স্টেট হবে, এই সার্কিটের মধ্যে কয়টা স্টেট হবে এটা কিভাবে বুঝবে? So count how many energy storage devices are there. যতটা এনার্জি স্টোরেজ ডিভাইস আছে ততটা স্টেট আছে। Very simple for you, for circuit problems. It's not true everywhere. আমরা দেখো মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ তোমার এখানে ইয়ে নাই, স্টোরেজ সিস্টেম, স্টোরেজ ডিভাইস ওইসব সব নিয়ে কথা বার্তা নাই। তো এখানে দেখো তুমি স্টোরেজ ডিভাইস কয়টা বলো দেখি, এনার্জি স্টোরেজ ডিভাইস স্যার তিনটা স্যার, একটা মাত্র? তিনটা স্যার, তিনটা স্টোরেজ ডিভাইস, L1, L2, C. And so there are তিনটা স্টোরেজ ডিভাইস, so there will be three states. X will be 3, it's going to be a third order system. X is going to be 3 by 1. এই যে x drop লিখেছো, x u, আর u তো একটা স্কেলার 1, u is 1 which is vi, the input, output of just one, vc. In the states there are 3. How do you choose the states? As I told you, inductor current and capacitor voltage. So in inductor current I1 is a state, inductor current I2 is a state, and capacitor voltage VC is a state. So these are the three states. And this is X is I1, I2, VC. এটা এখানে একটা ট্রান্সপোজ দাও, একটা প্রাইম দাও, কারণ X is a vector. এটা তো উল্টো হয়ে গেছে, উল্টা ভেক্টর হয়ে গেছে, ট্রান্সপোজ ভেক্টর হয়ে গেছে। So এই ট্রান্সপোজটা ছুটে গেছে, তোমরা ট্রান্সপোজ করে দিবে। So it's going to be vector like this, I1, I2, VC. আমি দেখিয়েছি তোমাদের পরে দেখবে। এই যে I1, I2, VC, this is a state. Okay, this is like a state, I1, I2, VC. Okay, আমরা পড়া থেকে যাই এবার দেখবো। So this is fundamental, and you must be very clear about how do you choose things. এটা যদি না করতে পারো, চুজিং যদি ঠিকমতো তোমার না হয়, ইকুয়েশন কি লিখবে? So up to here we say that we choose the states, choose the input is given to you, or you will choose. So the input is given to be Vi, output with capacitor voltage is Vc, this is the output, and the states are chosen are. আমি তোমাদের কিন্তু বারবার মনে করে দিচ্ছি, these are not the only states possible. কিন্তু এই সিস্টেমে একটা জিনিস for sure, there are 3 states. তুমি যেটাই চুজ করো না করো, there are only 3 states, not 4, not 2. The number is known just from this. Okay, কি চুজ করবে সেটা ভেরিয়েবল হতে পারে, এটা বিভিন্ন মেথডে বিভিন্ন রকম হবে। So
আপ টু দিস আমি কিন্তু কিছু বলিনি তোমাদেরকে, এই প্রবলেমটা সলভ করার জন্য কিছু বলিনি, জেনারেল কথাবার্তা বলেছি। স্টেট কিভাবে চুজ করতে হয়, ইন্ডাক্টর কারেন্ট আর ক্যাপাসিটর ভোল্টেজ। সো দিস ইজ গোইং টু বি দ্য স্টেট I1 I2 DC, এটা প্রাইম লোড, ভার্টিক্যাল লোড। সো কোশ্চেন হলো নাও, এখন তো সবকিছু তোমরা জানো, ইনপুটও জানো, আউটপুটও জানো, স্টেটও জানো। কোশ্চেন হলো আমাদের যে আমাদের লিখতে হবে এই সার্কিটের ইকুয়েশনগুলো লিখতে হবে ইন দিস ফর্ম, x dot is ax plus bu, y is cx plus du। কেমনে লেখা হবে আমি তোমাদের শেখাবো, তোমরা যদি একটা দুইটা एग्जांपल শিখে যাও তারপর তোমরা নিজেরাই করতে পারবে। সো সার্কিট করার জন্য সার্কিটে আমরা ইকুয়েশন কিভাবে লিখি, হাউ ডু উই রাইট, what are the tools for writing equation for electrical circuit? বলো দেখি। KVL, KCL. KVL, KCL, that's right. These are the two fundamental tools. আর ওহমস ল তো আছে, ওহমস তো লাগবেই, এটা তো কোনো কথা নাই। সো KVL, KCL লাগবে। আরো কিছু রিলেশনশিপ জানতে হবে আমাদের, যেমন নাকি ভোল্টেজ অ্যাক্রস ইন্ডাক্টর ইজ LDI dt, এটা জানতে হবে, তাই না? এটা তো জানি ফান্ডামেন্টাল। কারেন্ট থ্রু এ ক্যাপাসিটর উই নো ইজ I is C TVC ET, তাই না? এগুলি আমাদের ফান্ডামেন্টাল, এগুলো আমাদের জানতে হবে। These are just basic tools for electrical engineers. Okay. So knowing all this, we will start writing now the, এখন আমাদের এখানে তুমি দেখো আমাদের উদ্দেশ্য হবে এইভাবে লেখা ইকুয়েশনটা। একটা ইকুয়েশন হবে di1 dt something I1 plus the input something multiplied input। এই দেখো তোমার ইকুয়েশনটা দেখো, x dot is ax plus bu, x dot মানে x এর একটা হলো I1, so we have to write an equation for I1 dot, another equation will be in terms of I2 dot, here another equation will be in terms of VC dot। তিনটা ইকুয়েশন নিয়ে আমরা একসাথে অ্যারেঞ্জ করব, সুন্দর করে লিখবো, তারপর এটা ম্যাট্রিক্স ফর্ম, এই হলো কথা। So it is going to be three different equations and then we'll put them together। আমরা দেখব কিভাবে। আমাদের উদ্দেশ্য হলো একটা ইকুয়েশন লিখবো এরকম হবে যাতে নাকি di1 dt যাতে থাকে, আরেকটা ইকুয়েশন লিখবো এইভাবে যাতে নাকি di2 dt থাকে, আরেকটা ইকুয়েশন লিখবো এইভাবে যাতে নাকি dvc dt থাকে। এখন চিন্তা করে বলো দেখি আমাকে কি কি করতে পারো, আমি তোমাদের উত্তর দেবো, আমি সব শেখাবো। তো জাস্ট টু ওপেন আপ ইউর থিঙ্কিং, কিভাবে তুমি লিখতে পারবে। তো আমাদের উদ্দেশ্য হলো di1 dt লেখা, di1 dt will be something, তো di2 dt will be something, and then dvc dt will be something। কিভাবে লিখবো বা কি মনে হয়, জাস্ট থিঙ্ক এভরিবডি। KVL KCL তো ঠিকই আছে, KVL KCL লিখতে হবে, KVL KCL কিভাবে লিখতে হবে, এই KVL KCL থেকে আসবে তিনটা ইকুয়েশন আসবে, একটা ইকুয়েশন আসবে di1 dt, যেন তিনটা স্টেট আমরা চুজ করেছি তো I1 I2 and VC। সো একটা ইকুয়েশন লিখতে হবে di1 dt দিয়ে, আর একটা ইকুয়েশন লিখতে হবে di2 dt দিয়ে, আর একটা লিখতে হবে dvc dt। For three questions I asked you, for that 3 minutes for it। 4:53 আজকে তোমাদেরকে এইটা দিয়ে শেষ করবো, এই প্রবলেমটা দিয়ে শেষ করবো, এখানে দেখি then we will continue on this। তোমরা যদি তাড়াতাড়ি বলে ফেলতে পারো তাহলে you can go quickly। di1 dt দিয়ে কিভাবে লিখবো, KVL লিখবো না KCL লিখবো, কোথায় KVL লিখবো কোথায় KCL লিখবো, এটাই তো কথা, আর কিছু না। আমাদের উদ্দেশ্য হলো KVL লিখবো di1 আর di2 এর জন্য হচ্ছে স্যার KVL লিখবো, আর DVC এর জন্য হচ্ছে স্যার KCL লিখবো। That's right, that's very good। So তুমি you don't mix up, তুমি যদি এইভাবে যদি একটা লুপ লেখো, যদি KVL যদি এখানে লেখো তাহলে তুমি দেখো এটা হবে VI will be RI1 L1 di1 dt plus L2 di2 dt, মিক্স হয়ে গেল। দুইটা যদি এক ইকুয়েশনে থাকে তাহলে ঝামেলা হলো, তোমাদের ইন্ডিভিজুয়াল ইকুয়েশন চাও। সো দেখো আমরা যদি এইভাবে লিখি VI is a drop here plus drop here, তাহলে কি হবে VI will be RI1 L1 di1 dt plus VC, তাই না? Everybody? জি স্যার। We write KVL, outer loop এ KVL লিখবো, তাহলে কি হবে VI is RI1 L1 di1 dt plus VC।
Everybody sees it or no? Dekho. জি স্যার Bang your heads if you don't see it. Write KVL around this. So we are writing again VI, the input voltage. The drop here is RI1. The drop here is L1 di1 dt, and the drop here to here is VC. Also L2 di2 dt. But আমরা KVL দিয়েও লিখতে পারি. So that's the first equation. দেখো. KVL around the outer loop. KVL around the outer loop. V1 is R1I1 L1 di1 dt plus VC. সেই ইকুয়েশনটা থেকে তুমি di1 dt বের করে ফেলো। দেখো এটি লিখে দিলাম। এই ইকুয়েশনটা থেকে ফাইন্ড di1 dt. di1 dt will be এটা ওইদিকে ডান দিকে নিয়ে যাও, এটাও ডান দিকে নিয়ে যাও। So they will come with minus signs and vi তো আছে, জানেন vi আছে vi এখানে। আর তোমার লিখতে হবে di1 dt। সো সবগুলিকে L1 দিয়ে ভাগ করতে হবে, তাই না? এই যে R1 over L1, so minus R1 over L1 I1 minus এটাও তো মাইনাস হয়ে যাবে, কেন আমি উল্টো দিকে লিখবো। So minus VC over L1 and VI over L1. So this is one equation. First equation, differential equation. এরকম ভাবে আমাদের তিনটা differential equation লিখতে হবে। প্রথম কাজ। This is the first job. We will write 3 differential equation. Second one, di2 dt কিভাবে পাবো? বলো দেখি কোনটা easiest? Sir, VC আর কি? হ্যাঁ, KVL again. স্যার জাস্ট di2 dt লিখতে হবে। di2 dt লেখার জন্য আমরা এখানে এই লুপ ইউজ করতে পারি, অথবা আমরা বলতে পারি L2 di2 dt is VC। এক কথাই তো, এই লুপ ইউজ করা বা এইভাবে লেখা এক কথাই। So L2 di2 dt is VC। দেখো L2 di2 dt is VC। ওখান থেকে তুমি di2 dt বের করে ফেলো। di2 dt is VC for L2। কথাটা হলো যে ডান দিকে শুধু থাকবে স্টেট আর ইনপুট, শুধু স্টেট আর ইনপুট থাকবে। কেন? এই যে ইকুয়েশনটা দেখো, x dot is ax plus bu, ডানে থাকবে x, these are the states, and u, these are the controls, u থাকবে। সো সেইভাবে তুমি এটা লিখে ফেললে di2 dt is VC over L2। আর dvc dt পাবে কোথায়? dvc dt পাওয়ার জন্য তোমার এখানে KCL লিখতে হবে। তুমি দেখো চিন্তা করে। সো এখানে যদি KCL লেখো তাহলে লিখবে I1 will be I2 plus এই কারেন্ট প্লাস এই কারেন্ট, তাই না? This is I2 and this is C dvc dt. ক্যাপাসিটরের ভিতর দিয়ে কারেন্ট হলো C dvc dt. So you write I1 is I2 plus C dvc dt. এই যে থার্ড ইকুয়েশনটা, C dvc dt plus I2 is I1। সেখান থেকে তুমি dvc dt বের করে নেবে। ওকে, এটা এদিকে নিয়ে যাবে, তারপর C দিয়ে ভাগ করবে। সো দিস ইজ থার্ড ইকুয়েশন। এরপরে এই ইকুয়েশনগুলিকে আমরা অ্যারেঞ্জ করব। এই যে তিনটা ইকুয়েশন হয়ে গেল, আমাদের ইকুয়েশন লেখা হয়ে গেল, স্টেট ইকুয়েশন লেখা হয়ে গেল। এরপরের কাজ হলো এটাকে সুন্দর করে ম্যাট্রিক্স ফর্মে লেখা। তো এটা তোমরা নিজেরা একটু পড়ে নিও, নিজেরাই সব তো দেয়া তো আছেই, তোমরা একটু পড়ে নিও, দেখো কি হলো। নেক্সট ডে আসলে উইল জাস্ট গো ওভার ইট ব্রিফলি। আমি তোমাদেরকে এখানেই ছেড়ে দিচ্ছি এখন। সো ইউ উইল হ্যাভ নাও, আই গিভ ইউ নাও অ্যাক্সেস টু দি, এটা আমি অফ করলাম না, আচ্ছা আমি রেকর্ডারটা অফ করে দিই।